أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. صدق اللہ علیہ وسلم. سورۃ المومن کی یہ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کر 11 تک. مقت کہتے ہیں ناراضگی کو، میم قاف تے مقتل ناراضگی کو کہتے ہیں، اور مقت کا دوسرا معنی بیزاری بھی ہوتا ہے. مقت کا دوسرا معنی بیزاری ہوتا ہے، اور یہاں لفظ بیزاری ہی اس کا معنی ہے. اچھا، باقی جو نا آیت کا ترجمہ سن لیجیے. بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ پکارتے ہیں لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. بے شک کافر لوگ پکارے جائیں گے کہ تمہاری اس بیزاری سے جو دنیا میں تم اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے بیزاری کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ کو، آج جب تم جہنم میں پہنچ چکے ہو، آج اللہ کی بیزاری تمہاری اس بیزاری سے زیادہ ہے. جو تم اسلام کے ساتھ بیزاری کرتے تھے دنیا میں، اور آج جہنم کے اندر جو تم بیزاری کا اظہار کر رہے ہو، اللہ کی بیزاری اس سے بھی بڑی ہے. اس تدعون الی الایمان، خصوصاً جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، بس تم انکار کرتے تھے. ایمان کی طرف بلاتے وقت جو تم بیزاری کا اظہار کرتے تھے، اور آج اس کا اپنے اوپر جہنم کے اندر بیزاری کر رہے ہو، اللہ کی بیزاری اس سے بڑی ہے. وہ کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین، اے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، اب ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. فہل الی خروج من سبیل، تو پھر آج کیا جہنم سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، اور یہ تم اس لیے کہ جب تمہیں پکارا جاتا تھا ایک اللہ کی طرف، کفرتم، ایک اللہ کی طرف تم کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے. وَيُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ، اور جب اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کر کے دعوت دی جاتی تھی تو تم اس دعوت کو قبول کرتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، بس آج حکم بتوں کا نہیں، آج حکم اللہ کا ہے جو انتہائی اونچی شان والے، الکبیر، اور بہت بڑے ہیں. یہاں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے، مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ جب دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ بیزاری کا اظہار کرتے تھے. اب اس بیزاری کے ساتھ جب یہ مرنے کے بعد جہنم میں پہنچیں گے، ان کی حقیقت ان کے سامنے آئے گی، تو اس وقت یہ مزید اپنے آپ کو کوسنے لگیں گے، مزید اپنے آپ سے جو نا جگڑنے لگیں گے، اپنے آپ سے بیزار ہو چکے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن، بھائی آج تمہاری بیزاری، دنیا میں جو تمہاری بیزاری، یہ دونوں بیزاریاں مل کر اللہ کی تم سے ان سے زیادہ بیزاری ہے.
इसीलिए कहते हैं कि काफिरों का हिसाब किताब ऐसा नहीं होगा जैसे मोमिन का होता है। जब ईमान उसके पास है नहीं तो फिर उसका डायरेक्ट जहन्नम का फैसला है, और ये लोग हमेशा फिर जहन्नम में जलेंगे। तो दुनिया में ये इस्लाम से बेजार थे, और आखिरत में जब अपने आप से उस बेजारी की वजह से बेजार होंगे तो इनको जलाया जाएगा, इनको जतलाया जाएगा कि अल्लाह तुमसे, तुम्हारी जात से ज्यादा बेजार हो चुके हैं, जो तुम दुनिया में इस्लाम से बेजार और पैगंबर इस्लाम से बेजारी का इजहार करते थे। और अल्लाह ताला ने इसकी वजह ये बताई कि भाई जब तुमको ईमान की तरफ बुलाया जाता है तो तुम उसकी तरफ इनकार करते हो, और जब तुमको बुतों की तरफ कोई दावत दे, तुम्हारी तरफ कोई गुमराह, तुम्हारी तरफ कोई मुशरिक, तुम्हारी तरफ कोई काफिर है, बुतों की कोई बात करे तुम बड़ी तवज्जो से सुनकर उसको मानते हो। एक अल्लाह की दावत जब सामने आती है तुम उसका इनकार करते हो। तुम्हारा ये रवैया इंतहाई गलत है, लिहाजा जो ना आज इसकी वजह से अल्लाह तुमसे सख्त बेजार है। वो काफिर लोग जब जहन्नम में जाएंगे तो एक जो ना हकीकत खुलने के बाद ये कहेंगे, दरखास्त करेंगे कि अल्लाह जी आपने 2 जिंदगियां दी और 2 मौत दी। यार 2 मौत से मुराद, एक मौत से मुराद जो पहली मौत है उससे मुराद इंसान का अदम है। इंसान जब पैदा नहीं होता तो अदम में होता है, वो नहीं है, उस नहीं है को अल्लाह ताला ने मौत के साथ जिक्र किया है। वो कहेंगे जब हम नहीं थे आपने पैदा किया, यानी एक मौत की, और फिर हमें आपने पैदा करने बाद मौत दी और 2 जिंदगी दी, एक दुनिया की जिंदगी, फिर मरने के बाद ये आखिरत की जिंदगी, 2 जिंदगियां मिली हैं। आज हमें इन 2 मौतों के बाद, इन 2 जिंदगियों के बाद जिंदगी की हकीकत को हम समझ चुके हैं। फातरफना बिजुनूबिना, आज हम अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं। फहल इला खुरूज मिन सबील, या फिर अल्लाह से कहेंगे इस जहन्नम से निकलने के लिए कोई रास्ता है, इस जहन्नम से निकलने के लिए कोई रास्ता है। तो याद रखें काफिर जब जहन्नम में जाएंगे फिर उनको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, अल्लाह ताला उनको बंद करके जलाएंगे। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफरतुम, ये इसलिए कि जब तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाता, एक अल्लाह की दावत दी जाती तो तुम उसका इनकार करते थे, और जब तुम्हें शिर्क और बुत परस्ती की तरफ और कुफ्र की तरफ कोई बात करते तो मिनो, तो तुम ईमान लाते थे। अल्लाह फरमाने के फल हुक्म लिल्लाहि, बस आज अल्लाह ही का हुक्म नाफिज है, अल्लाह ही का हुक्म जारी है, अल्लाह ही का हुक्म चलेगा, जो बड़ी शान वाले हैं और बहुत बड़े हैं। तो इन 3 आयात में अल्लाह ताला जहन्नम में जाने के बाद काफिरों के हालात का जिक्र किया है। अल्लाह ताला हमें, आपको और मुसलमानों को समझ अता फरमाए और जहन्नम से बचकर अल्लाह को राजी करने वाले आमाल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।